بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہمیں پیاس لگتی ہے تو عام طور پر ہمیں پانی پینے کا دل چاہتا ہے۔ پانی اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت اور انسانی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ ہماری باڈی میں یعنی ہر انسان کی باڈی میں تقریباً 65 سے 70% پانی ہوتا ہے اور انسانی دماغ کا 85% حصہ پانی پر بیسڈ ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے خون میں بھی تقریباً 90% پانی اور 10% سالڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ سادہ اور صاف ستھرا پانی ابال کر پینے کی عادت بنائیے یا پھر کسی اچھی کمپنی کا منرل واٹر استعمال فرمائیے۔ پہاڑی علاقوں کے چشموں میں پایا جانے والا پانی جسم کے لیے ضروری منرل سے مالا مال ہوتا ہے، اس لیے اسے استعمال کرنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ جسم میں پانی کی مقدار کا کم ہو جانا یعنی ڈی ہائیڈریشن بہت سی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے اور میڈیکلی اس کا ہمارے جسم پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے خون پر بھی نیگیٹو اثر پڑتا ہے اور خون جمنے کی بھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ نیز منہ سے بدبو آنے کا ایک سبب پانی کم پینا بھی ہے۔ پانی کے حوالے سے انفارمیشن کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ، اور سب سے پہلے پیش کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ دارالمدینہ اور گرمیوں کی چھٹیاں، مدنی مذاکرہ ضروری ہے، اپڈیٹ رپورٹ، ایک زبردست کلام کے ساتھ پویم آف دا ڈے، صحت کا بیلنس ہے بیلنس ڈائٹ میں، شرارت بھرے پیکج کی شرارتیں ننھے استاد کی نصیحتیں اور کام کی باتیں، اور عرس مبارک کی اپڈیٹس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب شروع کرتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ زازان بھائی، آپ موسم گرما کی چھٹیوں کو کیسے گزارتے ہیں؟ بھائی میں تو اسکول کا ہوم ورک کر کے اور مختلف ایکٹیویٹیز کر کے۔ کیوں؟ زازان بھائی، آپ اپنی ایکٹیویٹی کو اب مزید دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا کھل کر کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ جی، دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم میں جہاں موسم گرما کی چھٹیاں اپنے آخری مراحل میں ہیں، ان چھٹیوں کے لیے بہترین اور معیاری ریڈرز کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ وہ ریڈرز کیا ہیں اور کیسے ہیں، یہ سب ہم اپنے رپورٹر سے جانتے ہیں۔ جی زین بھائی، تفصیل سے آگاہ کیجیے۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ گرمیوں کی چھٹیاں اپنے آخری مراحل میں ہیں، آپ نے کیا پلان کر رکھا ہے؟ کیسے چھٹیاں گزاریں گے؟ کہاں کہاں جائیں گے؟ دارالمدینہ نے بھی آپ کے لیے بہت کچھ پلان کر رکھا ہے۔ دارالمدینہ کی ویب سائٹ دیکھتے رہیے، وہاں دلچسپ اور مزیدار ایکٹیویٹیز آپ کی منتظر ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں دارالمدینہ کے دلچسپ، مزیدار اور معلوماتی ریڈرز کی۔ میں جس ریڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے تصویری کہانیاں۔ اس تصویری کتابچے یعنی بکلیٹ میں پہلی کہانی ہے مغرور درخت کی مدد۔ مغرور درخت کی مدد شہد کی مکھیوں نے کس طرح کی، یہ تو آپ تصویری کہانیاں پڑھ کر ہی جان سکیں گے۔ اس ریڈر میں اور بھی مزیدار کہانیاں شامل ہیں، عقل مند خرگوش، بلبل راجا اور موٹی سی مرغی کی مزیدار نظم۔ اب میں جس ریڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے زارا اور مانو بلی۔ مانو بلی نے طوطے کے ساتھ کیا سلوک کیا، مانو بلی اور طوطے کی دوستی کیسے ہوئی، یہ سب آپ جان سکیں گے زارا اور مانو بلی میں۔ یہ بھی ایک بہترین ریڈر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انگلش ریڈرز کی۔ یہ ریڈر ہے گولڈن ایگ اینڈ ادر اسٹوریز، ایک دلچسپ کہانی۔ یہی نہیں، اس ریڈر میں موجود دوسری کہانیاں بھی بہت دلچسپ ہیں۔ اسی طرح
फैट कैट, डॉट एंड डॉग, मॉम एंड रोब समेत दारुल मदीना ने ऐसे कई रीडर शाये किए हैं जिनमें आपके पसंदीदा रीडर हिरन का बच्चा, गोल मटोल और बत्तख रानी भी शामिल है। खूबसूरत तस्वीर, उम्दा कागज और दिलकश प्रिंटिंग के बाइस ये रीडर्स यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। दारुल मदीना के शरिया डिपार्टमेंट के उलमाए कराम ने इन किताबों के एक एक लफ्ज को अच्छी तरह चेक किया है ताकि इनमें कोई गैर इस्लामी या गैर शरई बात शामिल न हो सके। ये रीडर्स आप सबके लिए भी दस्तयाब हैं। आप इन रीडर्स को मुनासिब कीमत पर हासिल कर सकते हैं। ये रीडर्स आप जल्द से जल्द हासिल कर लीजिए ताकि आप अपनी छुट्टियां बेहतरीन अंदाज में गुजार सकें। शुक्रिया जैन भाई। इस प्यारी सी जबरदस्त रिपोर्ट के साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं एक और रिपोर्ट की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास आज मदी मुज़ाकरे के हवाले से क्या अपडेट्स मौजूद हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम जिसका नाम है मदनी मुज़ाकरा। इस प्रोग्राम में अमीर अहले सुन्नत खुद मौजूद होते हैं। मदनी मुज़ाकरे के जरिए से लोग इल्म दीन सीखते हैं और नई नई बातें और दिलचस्प मालूमात हासिल करते हैं। अमीर अहले सुन्नत की प्यारी प्यारी बातें भी सुनते हैं और अमीर अहले सुन्नत से मुख्तलिफ सवालात भी किए जाते हैं और अमीर अहले सुन्नत उनके प्यारे प्यारे जवाबात भी देते हैं। जैसा कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल पूछा गया कि क्या अंधेरे में नमाज पढ़ने से नमाज हो जाती है, तो अमीर अहले सुन्नत ने बहुत ही प्यारा जवाब देते हुए फरमाया, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जब नमाज पढ़ने के लिए इबादत के लिए जाते थे तो चिराग लेकर नहीं जाते थे, बल्कि आप तो अल्लाह पाक का नूर हैं। बहरहाल अंधेरे में नमाज तो हो जाती है, लेकिन सख्त अंधेरा हो और अकेले हो और घबराहट भी हो रही हो तो अब नमाज में दिल नहीं लगेगा, इसलिए अंधेरे में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मदनी मुज़ाकरे में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे और बच्चियां भी सवालात कर सकती हैं, जिनके अमीर अहले सुन्नत प्यारे प्यारे जवाबात भी इरशाद फरमाते हैं और तरबियत भी फरमाते हैं। तो आप बच्चे भी अपनी अपनी वीडियोस के जरिए सवालात भेजकर मदनी मुज़ाकरे में शामिल हो सकते हैं। तो बड़े और छोटे सबको ये मदनी मुज़ाकरा देखना चाहिए। और अगर आप भी मदनी मुज़ाकरे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपने वीडियोस भेजकर शामिल हो सकते हैं। उफरान भाई इतनी न्यूज़ सुन ली और सुना दी, कोई कलाम तो सुना दे ताकि मजे को मजा आ जाए। जी, मैं आपको और किड्स मदी चैनल के नाजरीन को एक मजेदार कलाम सुनाने जा रहा हूँ। तो बताएं वो कौन सा कलाम है? रज़ान भाई, हमारा पसंदीदा कलाम हश्र में उनको जो देखूंगा, जो बच्चों की शाम में बड़े ही उम्दा अंदाज में पढ़ा गया है। आइए सुनते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने संभाला तो किधर जाऊंगा। अपने ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानो मैं तेरे कदम
इतना मानूस हो आका, मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से, मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। आदत नात बगाना मेरी बख्शिश का, आदत नात बगाना मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। मेरी घर आस की डोरी डर पजतन से जुड़ी, मेरी घर आस की डोरी डर पजतन से जुड़ी, डर पजतन से जुड़ी। बेखतर गो की लगत में उतर जाऊंगा। बेखतर गो की लगत में उतर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। उफरान भाई पोयम ऑफ द डे दिखाएं, उसमें आज क्या होगा? जी जी बिल्कुल, आपको और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन को दिखाते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, दूसरों की मदद, मदद हाँ दूसरों की मदद। सबा एक बहुत अच्छी बच्ची थी, मगर वो पैरों से माजूर थी। एक दिन पार्क में बैठी वो देख रही थी बच्चों को। मेरी बॉल वापस करो, पकड़ो। बच्चे झूले झूल रहे, आपस में थे खेल रहे। जब वो बेंच पे बैठी थी, उसने एक आवाज सुनी। उसने बेंच के नीचे देखा तो एक चिड़िया बेचारी जख्मी पड़ी थी। चिड़िया का था गहरा जख्म, सबा को उस पे आया रहम। उसने उठाया चिड़िया को, उससे कहा कि तुम ना डरो। टांग पे उसने चिड़िया के दवा लगा दी धीरे से। उस दवा से चिड़िया को काफी आराम मिला और उसकी तकलीफ खत्म हो गई। खुश होकर वो उड़ने लगी, घोंसले में फिर जा पहुंची। वहीं पे नाना जान भी थे, सबा को थे वो देख रहे।
किया। माशाअल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें इस काम का अच्छा सिला दे। अगले दिन जब सुबह हुई, सबा की जिस दम आँख खुली, सबा को ऐसी खुशी मिली, वो पैरों पे चलने लगी। सबा को जब चलते देखा, अब्बू ने उससे पूछा, बेटो बेटो ये करिश्मा कैसे हो गया? बोली बोली बोली, वजह है कि चिड़िया जिसका मैंने इलाज किया, माँ बिना ना जाने भी थे, मुझे को थे वो देख रहे, उन्होंने दी थी मुझे पर दुआ, रब ने मुझे पर करम किया। अल्लाह पाक ने अपने करम से मेरी माजूरी खत्म कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह पाक क़यामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और सेहत का ख्याल किस तरह रखेंगे इसके बारे में हमें बताएंगे आदिल भाई, जो मेडिकल डेस्क पर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं मेडिकल डेस्क की जानिब और देखते हैं आज हमें आदिल भाई क्या बता रहे हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मैं हूँ अदील और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेहत की खबरें। हमें रोजाना मेहनत करनी होती है, इबादत के लिए, मदरसे, स्कूल और पढ़ाई के लिए और घर के बाकी कामों के लिए भी। ऐसे में हमें भरपूर एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें सिर्फ खाने पीने से ही हासिल होती है। आजकल गर्मी का मौसम है और इस मौसम में ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। सेहत का तवाजुन यानी बैलेंस रहना भी हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम दिन भर के काम अंजाम दे सकें। जी हाँ, इसी वजह से आज के मेडिकल डेस्क से हम आपको बताएंगे हाइड्रेशन क्यों जरूरी है और हेल्दी लाइफ स्टाइल में इसकी क्या अहमियत है। अच्छी डाइट इंसान की जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत को भी बेहतर करती है। अच्छी सेहत वाले उम्र के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट्स बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे जिस्म की बेसिक नीड के लिए पानी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। हाइड्रेशन असल में हमारे जिस्म में होने वाली नमकियात की कमी को पूरा करने का नाम है। वजन का ज्यादा होना और मोटापा एक आलमी मसला बन चुका है। इसी तरह डिहाइड्रेशन बच्चों का बहुत बड़ा मसला है। बच्चों को होने वाली हल्की फुल्की डिहाइड्रेशन को घर में ही पूरा कर सकते हैं, और जिन बच्चों को ज्यादा डिहाइड्रेशन हो वो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। प्यारे बच्चों, एक और रिसर्च के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक पीने से फौरन एनर्जी तो मिलती है, लेकिन बॉडी वेट यानी मोटापा हो जाता है। हमारे दांत खराब होने लगते हैं और इसके साथ साथ दूध, कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। बच्चों, आपको पता है कि दुनिया के बड़े ममालिक के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इजाजत नहीं थी कि वो दुकान से सॉफ्ट ड्रिंक खरीद सकें। असल में सॉफ्ट ड्रिंक्स में भरपूर शुगर होती है और कैफीन का बड़ा हिस्सा होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को महसूस होने लगता है कि अब खाने पीने की जरूरत नहीं और गुड न्यूट्रिएंट्स भी इससे हासिल नहीं होते। प्यारे बच्चों, हमारे जिस्म में 65% वाटर होता है, जिसमें मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। पानी पीने से हमारे जिस्म में मौजूद बॉडी फ्लूइड्स सही काम करते हैं। हमारा पानी पीना सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि हमारे जिस्म के सही काम करने के लिए भी जरूरी है। पानी पीने से हमारा बॉडी टेम्परेचर ठीक रहता है। पानी आँख, मुंह और नाक के हिस्से को ताज़ा रखता है। जिस्म में मौजूद ऑर्गन्स और टिश्यूज की हिफाजत होती है। पानी या पानी से जुड़ी चीजों को खाने का असल वक्त आपको बताते हैं, ताकि आप हेल्थ को सही रखने के लिए अच्छी आदत बनाएं। सुबह सुबह उठकर नाश्ता करने के 1 घंटे बाद आप 1 या 2 कप पानी पी सकते हैं, फिर दिन के 12 बजे तक, क्योंकि धूप ज्यादा तेज हो जाती है, इसलिए पानी जरूरी है। फिर खाना खाने से पहले जरूर पानी पिएं, ताकि आपको भूख अच्छी लगे। इसके अलावा जब आपको कहीं बाहर जाना हो ज्यादा देर के लिए, जैसे मस्जिद, मदरसे, स्कूल, खेलने के लिए, तब भी पहले पानी पिएं, ताकि आप अपना काम वक्त पर आराम से मुकम्मल कर सकें। इसके अलावा जब भी आपके सर में दर्द हो तो आप पानी पिएं, ताकि आपके सर का दर्द ठीक हो जाए। कई बार सर में दर्द
ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پانی کو چائے کافی سے الگ رکھے، کیونکہ پانی سے بننے والی ہر چیز فائدے مند نہیں ہوتی۔ چائے اور کافی دونوں میں کیفین ہوتی ہے، جس کا غلط اور زیادہ استعمال کرنا ہماری صحت کو نقصان دیتا ہے اور ہماری نیند کو بھی خراب کرتا ہے۔ پیارے بچوں، پانی پئیں۔ پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ پانی کو ایک قیمتی نعمت سمجھیں گے اور اپنے جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیرا۔ دیکھا بچوں، عدیل بھائی ہمارے لیے کتنی اچھی اور فائدہ پہنچانے والی انفارمیشن لائے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جسم جیسی نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک شرارت بھرا پیکیج جسے دیکھ کر آپ انجوائے بھی کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہمارا شرارت بھرا پیکیج۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ حسین بھائی بہت بوریت ہو رہی ہے، آئیں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اتنی گرمی ہو رہی ہے حسنین بھائی، اتنی گرمی میں کون کرکٹ کھیلتا ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا آئیڈیا، کیا؟ فرحان بھائی کی گلی میں جو آم کا پیڑ ہے نا، وہاں سے آم توڑتے ہیں۔ جی یہ اچھا آئیڈیا، چلیں چلتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا حسین بھائی میں گھر جا کر ڈنڈا لے کر آتا ہوں۔ کیوں حسنین بھائی، ڈنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو مارنا ہے یا پھر کسی سے لڑنا ہے؟ آپ نہ تو کسی کو مارنا ہے نہ تو کسی سے لڑنا ہے۔ اگر ہم آم ڈنڈے سے نہیں توڑیں گے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے توڑیں گے۔ آم توڑنے کے لیے لینے جا رہا ہوں ڈنڈا، میرے گھر میں کافی لمبا بانس رکھا ہے، اس سے ہم توڑیں گے آم۔ اچھا، میں سمجھا تھا کہ ہم لوگ درخت پر چڑھ کے آم توڑیں گے۔ نہیں حسین بھائی، درخت پر کیوں چڑھیں گے؟ تو ایک کام کرتے ہیں نا، پتھر مار مار کے توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے اچھا نشانہ کس کا ہے۔ اچھا کمپٹیشن، چلے ٹھیک ہے، آئیں پتھر ڈھونڈتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ نشانہ لگا رہے ہیں۔ کس چیز کا نشانہ لگا رہے ہیں؟ آم کا، اور کس کا؟ کیا آپ لوگ آم کا نشانہ لگا رہے ہیں؟ کیا آپ نے فرحان کے گھر والوں سے چیز کی اجازت لی ہے کہ آپ نے آم توڑنے ہیں؟ کیا ہو گیا الحاج بھائی آپ کو؟ اگر ہم ان سے اجازت مانگیں گے تو انہوں نے منع ہی کر دینا ہے، اور ہم فرحان بھائی کے گھر میں گھس کر تھوڑی توڑ رہے ہیں، ہم تو یہیں سے نشانہ لگا کر توڑیں گے ہم۔ کسی کی بھی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر لینا، استعمال کرنا، یہاں تک کہ اٹھا کر دیکھنا بھی بری بات ہے۔ دوسری بات یہ، پتھر جب آپ اوپر اچھالیں گے تو یہ کسی کو لگ بھی سکتا ہے، بلکہ خود آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو الحاج بھائی، کیا ہم اجازت کے بغیر آم نہیں توڑ سکتے؟ نہیں، اگر اس درخت کا مالک کوئی اور ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں توڑ سکتے۔ اچھا ہوا الحاج بھائی آپ نے ہمیں بتا دیا، ورنہ کھیل ہی کھیل میں ہم سے غلطی ہو جاتی۔ جی الحاج بھائی، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کرنا بہت بری بات ہے۔ انشاءاللہ اب ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جی انشاءاللہ اب میں بھی ایسا نہیں کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو نیک بننے اور نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ثم آمین۔ چلیے ابھی آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ بچوں کا خبرنامہ۔ اس زبردست خاکے کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اور کیوٹ سا خاکہ، اور اس خاکے میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے ننھے استاد سے۔ تو آئیے چل کر ملتے ہیں ہمارے ننھے استاد سے۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ تو ہے بھائی، آپ رک کیوں گئے؟ میں سوچ رہا ہوں مین روڈ چلتے ہیں، وہاں جا کر اسپیڈ میں سائیکل چلائیں گے۔ یہاں تو اتنی سی جگہ ہے اور اسپیڈ میں سائیکل چلائی ہی نہیں جا سکتی، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کہے تو آپ صحیح رہے ہیں، چلے پھر مین روڈ چلتے ہیں۔ چلیں چلیں۔ بچوں کا خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں جا رہے ہیں آپ دونوں؟ ہم دونوں مین روڈ تک جا رہے ہیں۔ خیریت تو ہے، کسی کام سے جا رہے ہیں کیا؟ ارے مصطفیٰ بھائی بس سائیکل چلانے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سائیکل تو آپ لوگ یہاں بھی چلا سکتے ہیں۔ لیکن اسپیڈ سے نہیں چلا سکتے نا، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں تو سائیکل اسپیڈ پکڑ ہی نہیں پاتی۔ اور کیا، کھل کر سائیکل چلانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے مین روڈ پہ بڑی بڑی گاڑیاں کتنی اسپیڈ میں چلتی ہیں؟ جانا خاصہ اگر آپ کی کسی گاڑی سے ٹکر ہو گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مین روڈ پر بچوں کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ ارے مصطفیٰ بھائی سائڈ میں چلائیں گے نا۔ کیسے چلائیں گے؟ روڈ کے سائڈ میں تو پیدل چلنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی گاڑی رکتی ہے تو وہ روڈ کے سائڈ پر ہی رکتی ہے۔ گاڑی اور لوگوں سے بچنے کے لیے اگر آپ لوگ روڈ کے بیچ میں سائیکل لے کر چلے گئے تو کوئی بھی گاڑی آپ کو ٹکر مار سکتی ہے۔ یہ تو ہے۔ چھوٹے بچوں کا مین روڈ پر سائیکل چلانا کسی بھی حال میں سیف نہیں ہے۔ انجوائمنٹ کے چکر میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے اور آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے پھر یہیں چلا لیتے ہیں سائیکل۔ ماشاء اللہ، یہ ہوئی نا بات۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی،
फिर बाद में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज मुस्तफा भाई। बच्चों का खबर माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही जबरदस्त खाका था। और सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको बहुत ही अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। इस्लामी साल के 11 महीने जुल्कादा में भी बुजुर्गान दीन के आरास का सिलसिला होता है। और आज हम बात करेंगे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह के अब्बू जान हजरत मौलाना मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाहि अलैह की। आप रहमतुल्लाहि अलैह 1246 हिजरी को जुमादल उखरा या रजब के महीने में बरेली शरीफ में पैदा हुए। आपके अब्बू जान मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाहि अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर, बहुत बड़े इबादत गुजार और अल्लाह पाक के वली थे। हजरत मौलाना मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाहि अलैह ने तमाम उलूम अपने वालिद साहब से ही सीखे। आप रहमतुल्लाहि अलैह बचपन ही से मुत्तकी परहेजगार थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बहादुर और सखी भी थे और बहुत बड़े आशिके रसूल भी थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने शाह आले रसूल मारे हरवी रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ पर बैत की और आप रहमतुल्लाहि अलैह के शहजादे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने भी आपके साथ उनके हाथ पर बैत की। शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि अलैह ने मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि अलैह और आपके शहजादे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह को चारों सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत भी अता फरमाई। आप रहमतुल्लाहि अलैह की ज़बान से जो आखिरी लफ्ज निकला वो अल्लाह था और आखिरी तहरीर जो आप रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने हाथों से लिखी थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। आप रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल 1297 सिने हिजरी जुल्कादा की 29 या 30 तारीख को हुआ और आप रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार शरीफ बरेली शरीफ में है। अल्लाह पाक की उन पर करोड़ों रहमतें हों और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो, आमीन। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए बस देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की तालीम के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और अब हमें इजाजत दीजिए। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।